नाजरीन, रियासती काबीना में तब्दीली को लेकर ख़बरें गर्म हैं। ऐसे में शहर मैसूर से मुसलसल 6 मरतबा बहैसियत रुकन असम्बली और वजारत के अहदे, जिनमें वज़ीर औक़ाफ़ और वज़ीर तालीम की हैसियत से बिना किसी दाग या धब्बे के अवामी खिदमत अंजाम दे चुके अल्लाह तनवीर सेठ साहब को दोबारा काबीना में शामिल किए जाने के सिलसिले में मैसूर के जवान साल कांग्रेस लीडर एम रसूल की सरपरस्ती में मैसूर के पत्रकारिता भवन में एक अखबारी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कांग्रेस हाईकमांड से मुखलिसाना गुजारिश और पुरजोर मांग की गई। यही नहीं, इस सिलसिले में 2 दिन बाद यानी 7 नवंबर को मैसूर के तारीख़ी मिलाद बाग अशोका रोड एक पोस्ट कार्ड मुहिम का भी एम रसूल ने ऐलान किया। इस पोस्ट कार्ड मुहिम में तमाम आशिक़ाने तनवीर सेठ से गुजारिश की गई कि वो इस इजलास में ज़्यादा से ज़्यादा शरीक होकर इस पोस्ट कार्ड मुहिम के ज़रिए कांग्रेस हाईकमांड तक तनवीर सेठ को काबीना में शामिल किए जाने के सिलसिले में जमा हो जाएं। इस पोस्ट कार्ड मुहिम में कांग्रेस लीडरान, साबिक़ कारपोरेटरान, यूथ कांग्रेस के नौजवान और पार्टी वर्कर्स कसीर तादाद में मौजूद रहेंगे। आइए इस सिलसिले में एम रसूल और दीगर लीडरान का क्या कहना है सुनते हैं। इस सिलसिले में आपके क्या ख्यालात हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए मुझे सफदर खैसर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम। आज पूरे कांग्रेस के हमारा राजेश एस सी घटक का अध्यक्ष राजेश रामण्णा, बाद में हमारे कारपोरेटर सत्यराज, प्रदीप चंद्रा, हमें सब मिल को आज प्रेस मीट करने का एक मकसद क्या अगर को बोले तो अलहाज तनवीर सेठ साहब को मिनिस्ट्री देना, अगर को बोल को मिनिस्ट्री देना, उनको क्या वास्ते हमें पूरे मिल को ही कर को बोले तो आज उनका जो हमारा नसीम राजा क्षेत्र के अंदर डेवलप जो है, कौन से भी कर्नाटक के अंदर कौन सी जगह भी हो को नहीं उतना डेवलप हो है। आज उनको पूरी जने हमारे 4 लाख जो आदमियाँ वोट कर को ही इतने आदमियाँ चाहने वाले नहीं, कर्नाटक के अंदर बहुत जगह उनको चाहने वाले हैं तनवीर सेठ साहब को। उसके वास्ते हमारा पूरा डिमांड क्या कर को बोले तो उनको तनवीर सेठ साहब को एक मिनिस्ट्री देना कर को बोल को, वो वास्ते हमें क्या कर रही, जुम्मा के दिन एक पोस्ट कार्ड चले वाली कर रही। 2025 11 महीना 7 तारीख के दिन जुम्मा को इंशाल्लाह मीना बाजार में मस्जिद आजम के सामने मिलाद पार्क के अंदर एक पोस्ट कार्ड अभिमान कर को ही, वो वास्ते तुम्हारे माध्यम मुकान तुम्हारे चैनल की तरफ से हमारा अपील करती पूरे कांग्रेस के लीडर, बाद में अल्लाह भला करो, हमारे जितने भी वोटर्स आई पूरे आको सही समय करना कर को बोल को हमें तुम्हारे माध्यम मुखांतरा बोल। ये बार तनवीर सेठ साहब को मिनिस्ट्री मिलती है, सिद्धरामैया साहब से हमारा पूरा भरोसा है, उनको मिलते तनवीर सेठ साहब को ये बार मिनिस्ट्री मिलते इंशाल्लाह। ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪುಟ ದರ್ಜೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅಜಿತ್ ಸೇಠ್ ಬಾಗ್ SC ಘಟಕ ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರು 6 ಬಾರಿ MLA ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಒಂದು 6 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಸೇವೆ, ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆ, ಪಕ್ಷ ದಕ್ಷತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಸತತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಲು ಇವರು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಈ ಭಾಗದ ಕೊಡಗು, ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ, ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಏಕೈಕ ನಗರ MLA ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮತ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮತವನ್ನು ನೀಡದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ। ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅನುಭವವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ।
ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳಂಕ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೈಸೂರು ಕೊಡಗು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮತವನ್ನ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಈ ಸಾರಿ ಸಚಿವರು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿನಾಯಕರಾದಂತಹ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿರವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಕಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದಿನಾಂಕ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಮಿಲಾದ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು SC ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರರುಗಳು, ಉಪ ಮಹಾಪೌರರುಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ರಾಮು ಅಂತ, ಸೀನಿಯರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈಸೂರು ನಗರ. ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ. ನಮ್ಮ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು ಮೈಸೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಏನೇನು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು RTO ಆಫೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ದೂರದ ಪಡವರಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟ ಉಪಚಾರ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಮಹಾರಾಣೀಸ್ ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಉದಯಗಿರಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒತ್ತಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಆಗಲೇ ಈಗ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು, ರಾಹುಲ್ ಜಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇವರು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಇವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇಂಥವರಿಗೆ ಭಾಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪುನರ್ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ಬೋದು, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಜಿಯವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭೀಮ್.